तो मैं यानी फोर्स दे टॉपिक दा जेड़ा आखिरी हैगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज या कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन बेसिकली वही हुंदा जो मैं कल तुहानू करवाई है जिवें एट्रीब्यूट मोशन, सॉरी कनेक्टेड मोशन। सो कनेक्टेड मोशन कई तरह हो सकता है, जिवें कनेक्टेड मोशन हो सकता है कि इत्थे कोई सरफेस होवे इस तरह का, तो इत्थे एक मान लो पुली लगी होवे, ते पुली के उपर इत्थों आप एक जो ऑब्जेक्ट है इतने पिया है मान लो फ्रिक्शनलैस सरफेस से, तो कोई भी मास m1 हो सकता है, तो इन धागे ना बनया इस तरह, वो इस तो उपरों ए निकलता है, तो वो नीचे फिर एक होर मास m2 लटके आया वा। सो एक कनेक्टेड मोशन है दैट दिस विल गो डाउनवर्ड एंड दिस विल गो टुवर्ड्स राइट साइड। सो एक कनेक्टेड मोशन हो गया एक तरह का, इस थ्रेड च टेंशन होएगी ठीक। तो इस तरह जिवें जे मैं गल करा कनेक्टेड मोशन एट्रीब्यूट मशीन वांगू मैं गल कीती सी गल कि इत्थे जे मैं कहां कि एक पुली है कोई, ते पुली दे उपरों अपने कोल दो ऑब्जेक्ट्स जिहड़े ने वो एक इहदे उपरों इधर ते एक इस साइड इत्थे लग्या है, एक कनेक्टेड मोशन है, दोनों कनेक्टेड ने इस तरह, कोई दो मासेस होते हैं m एंड m। सो आज ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। सो इस तरह ये मान लो स्मॉल m है, एक कैपिटल m है, कल मैं समझाया सी। सो इस तरह इन्हें जी टेंशन होएगी ऑब्वियसली थ्रेड दे विच इस तरह की, ठीक है। सो आ जी चीज़ां ने अपने को कनेक्टेड मोशन इस तरह के ने, इस तरह के या होर भी कई तरह। अच्छा इदा भी हो सकता है, सब तो ज्यादा वधिया कनेक्टेड मोशन की एग्जांपल अपनी ट्रेन होंगी है, क्योंकि ट्रेन जिवें एक इंजन होंदा है तो इंजन के पिछे वो डब्बे जुड़े होंगे ने सारे, है ना। सो इस तरह मान लो आप एक चीज़ को पिछे थ्रेड नाल कई चीज़ां जोड़तियां, तो आप देखते हैं कि इनू फोर्स लगा के आप आगे लैके जा रहे हैं, तो ये किन्नी टेंशन होएगी, इत्थे इन्नी टेंशन होएगी, इत्थे किन्नी होएगी, इत्थे किन्नी होएगी, इत्थे किन्नी होएगी। सो हर थ्रेड च टेंशन अलग अलग होएगी, तुहानू पता ही है गल। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ट्रेन ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਖਿੱਚਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਆ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇਦਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सो ये जी चीज़ा ने कनेक्टेड मोशन के कैटेगरी आ जांदियां ने। ते कल मैं तुहानू बहुत सौखा एक टॉपिक कराया सी एट्रीब्यूट्स मशीन, एक बार मैं एट्रीब्यूट्स मशीन करवा के थोड़ा जा उत्थों ही मैं स्टार्ट करदा अपना आज का लैक्चर, ते अगे दी फिर आपां गल्लां करदे हां। एट्रीब्यूट्स मशीन आज का तुहाडा इंग्लिश का लैक्चर होना शाम नू ना? यस सर। यस सर। एट्रीब्यूट्स मशीन में तुहानू समझाया सी कि बेसिकली एट्रीब्यूट मशीन की एक पुली हुंदी है, ते पुली देखो फ्रिक्शन लैस एंड आपां वो लैने एंड थ्रेड वेटलेस लैने आ। मैं तुहानू कल भी समझाई सी गल, क्योंकि फ्रिक्शन लैस लैंदे तां ही टेंशन जिहड़ी थ्रेड च बराबर हुंदी जिहड़ा थ्रेड कनेक्टेड हुंदा है। क्योंकि तुसीं आप सोच के देखो जे आप पुली दे ऊपर मान लो कोई आ पुली च फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा, ये घूमदी नहीं है, ते घूमदी नहीं तो इत्थे थ्रेड ये अलग हो जाएगा, ये थ्रेड अलग तरह बिहेव करने लग जाएगा ना, पुली ने तो घूमना ही नहीं है, रोटेट नहीं होना है, तो वो करके की होएगा जो आ वाला मास होएगा मान लो कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, तो ये हो सकता कि ये मूव भी ना करे, फिर ये नीचे मूव भी ना करे, ऊपर मूव भी ना करे, क्योंकि इतने तो अपने को फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, मान लो एक्सेस होगी फ्रिक्शन, तो उत्थे फिर किया कि थ्रेड भी अलग अलग तरह बिहेव करने लग जाए। इस थ्रेड की टेंशन फिर अलग होगी T1, इसकी अलग होगी T2, क्योंकि थ्रेड इतों समझ लो जिस जगह तो इतों इधरला थ्रेड अलग तरह इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, इधरला इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, पर जे पुली फ्रिक्शनलैस है तो इजीली इधर मूव कर सकता है सारा कुछ, टेंशन बिल्कुल थ्रेड च सेम होएगी दोनों पासे जी विच कोई अपने कोई ब्रेक नहीं आएगी। एट्रीब्यूट्स मशीन बहुत सौखा है, ये विच बस सिर्फ आप कर लेने ये एक जो ऑब्जेक्ट है जो हैवी है जोड़ा ओनू आप ले लेंगे कैपिटल एम, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लेंगे स्मॉल एम, जितना मर्जी जो मर्जी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता। सो अपने को कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम जो मास है वो तुहानू पता है कि ओहदे करके टेंशन इत्थे होएगी, इधर टी होएगी, मान लो इत्थे थ्रेड च टेंशन टी होएगी, तो कैपिटल एम नीचे नू मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए, तो ऑटोमैटिकली स्मॉल एम नू ऊपर मूव करना पड़ेगा विद एक्सेलरेशन ए। तो साडा पर्पस की है, साडा पर्पस है एक्सेलरेशन पता करो ते टेंशन पता करो इन द थ्रेड इन द एट्रीब्यूट्स मशीन। तो इहदे च जिहड़ी खास है कि वह है कि वेट्स दी, तो तुहानू पता है कि वेट जिहड़ा है इहदा वेट नीचे नू एक्ट करेगा, तो तुहानू पता है इहदा वेट ज़्यादा होएगा टेंशन नालों, तो इहदा जिहड़ा वेट होएगा वो घट होएगा टेंशन नालों, तां ही ऊपर नू जा रहा है, तां ही नीचे नू जा रहा है। ये आप इंडिपेंडेंट गल्लां कर चुके हैं पहले ही।
तो आप अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ M G ਮਾਈਨਸ T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ M ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਲਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ T ਮਾਈਨਸ mg इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन जिनी, क्योंकि इतने नेट फोर्स पता कर लिया पर स्मॉल m ਤੇ ਕਿੰਨਾ नेट फोर्स ਲੱਗ ਰਿਹਾ, नेट फोर्स t mg ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ m ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ m ਇਨਟੂ a ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ mg minus mg is equal to capital M plus small m into a। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ capital M minus small m into g over capital M plus small m is equal to a। so therefore ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਵੁਡਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ capital M minus m capital M plus m times g ਆ ਗਈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਐਟਵੁਡਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਾਂਗੂ। ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇਨ ਜਿਸ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ, 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ 2 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ 2 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। t ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ma plus mg ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ma ਹੈਗਾ ਵਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ M minus m over capital M plus m into g ਤੇ plus mg। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ M ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ma plus mg a ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ कैपिटल M नहीं स्मॉल m है, स्मॉल m है, ठीक है। स्मॉल m into m minus m square plus small m into capital M plus m square ठीक है कटे रहेगा और m, so over m plus सर m और नहीं वो कटिया जाएगा, बाहर जी आ जाएगा है ना, 2m माइनस m स्क्वायर कटिया जाऊगा। हाँ टेंशन क्या आ रही है, 2 times small m capital M over m plus m times जी जी। ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਇਨ ਦਾ ਐਟਵੁਡਸ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ सो कुछ क्वेश्चंस करके देखे आ सकते हैं। ਸੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੋਲਵਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਪੀਡੀਐਫ ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। देखो कि a force of 9 Newton pulls a block of 4 kilogram through a rope of, ਹੁਣ ਇੱਥੇ rope ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ rope ਮਾਸਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ rope ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ rope ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹ rope 1/2 kg ਦੀ ਹੈ, 0.5 kg ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਰਿਹਾ 9 ਨਿਊਟਨ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰੋਪ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 9 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। what is the force of reaction exerted by the block on the rope? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਮਾਸ ਆਫ ਬਲੌਕ and
रोप सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास कितना है 4.5 किलोग्राम हैगा वा, है ना, ते पूरे पूरा सिस्टम का ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਦਿਸ ਪੁਲਸ ਅ ਬਲੌਕ ਥਰੂ ਅ ਰੋਪ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਰੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਰੱਸੀ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਲਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ 9 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। Therefore acceleration ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ force upon mass ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਬਲੌਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਰੋਪ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੋਨੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਬਲੌਕ ਔਨ ਦ ਰੋਪ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਮਾਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ 4 kg ਇਨਟੂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 8 ਨਿਊਟਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਗਾਓਗੇ 9, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਨਿਊਟਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਪ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 8 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 8 ਨਿਊਟਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਦ ਬਲੌਕ ਔਨ ਦ ਰੋਪ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਲੌਕ ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬਲੌਕ ਔਨ ਦਾ ਰੋਪ, ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਦੀ ਰੋਪ ਤੇ ਉਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਪ ਦਾ ਬਲੌਕ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੋਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਹੁਣੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ, लगभग सारे हो भी जाने। So two masses m1 and m2 are connected by massless string. So string massless है, so आप इस गल तो टेंशन तो बच गई ना, massless string है, छड्डो ਉਹਨੂੰ, है ना, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ string ਹੈਗੀ ਆ, mass ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। So find the value of tension in the string if a force of 200 Newton is applied on m1। देखो दो सवाल ने, on m1 और m2। So पहला सवाल ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ टू मासेस ने m1 एंड m2, ਤੇ m1 m2 ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਔਨ m1 ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਆਏਗੀ। ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ सेम, क्योंकि पूरा सिस्टम ही मोशन च हुंदा है कि नहीं। हुण ये तां नहीं कि गड्डी दा कदे कि इंजन तां बड़ी तेज एक्सेलरेट हो रहा पर सब तो पिछे वाला डब्बा बहुत हौली एक्सेलरेट हो रहा, कि हो सकता क्योंकि वो कनेक्टेड ने। सो जे इंजन अपना 20 मीटर पर सेकंड स्केयर दी एक्सेलरेशन नाल भज रहा अगे नूं, तां सब तो पिछे वाला डब्बा जिहड़ा हुंदा है गड्डी दा, ओह भी 20 मीटर पर सेकंड स्केयर दी एक्सेलरेशन नाल भजेगा।
ਬਲਕਿ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਨੈਕਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ M1 ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਫੋਰਸ 200 ਨਿਊਟਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ 200 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 80 किलोग्राम। ठीक है जी। 80 kg है। ਤੇ ਫੋਰਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਪੂਰੇ यस सर। ਪਤਾ 200 न्यूटन। यस सर। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? फोर्स अपॉन मास। On mass। ठीक है, आ मिल गई। एक की एक्सेलरेशन है, पहले बॉक्स दी कि दूजे दी? दोनों। दोनों दी। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਲੈਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਸ ਓਨਲੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਓਨਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ M1 ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਤੇ M1 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ F ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆ टेंशन ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਟੈਂਸ਼ਨ यस सर। ਕੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਨਖਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ। 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢੀਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ? यस सर। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ यस सर। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਢੀਠ ਉਹ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੇ M1 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 200 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ? फोर्स। तो वो फोर्स हैगा 200 न्यूटन में सीधे लिख देना वा, माइनस पीछे वाली टेंशन घटा दो तो नेट फोर्स आऊगा ना उत्ते। यस सर। ते उस वो नेट फोर्स ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਉਸ ਬਾਡੀ इनटू एक्सेलरेशन। ਹੁਣ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 2.5 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ 200 ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ T, ਤਾਂ T ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? यस सर। 75 ਆ 75.075 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। यस सर। 200 माइनस 75 ਨਿਊਟਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 125। 25। ਆ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ 125 ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਲੌਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਲਓ।
ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੀ No. No, sir. ਕੱਲਾ ਟੀ ਹੈਗਾ। ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 125 ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। फोर्स बटा मास करोगे 50 किलोग्राम ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 2.5. ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਫੋਰਸ ਹੁਣ 200 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? No, sir. Same आएगी. ਹਾਂ, ਉਹ 2.5 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਪੀयूष ਪੁੱਛ ਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। 200 Newton minus T is equal to M1 is sir ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਹੈ 200? Sir 200 Newton minus T sir ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ। ਆਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦੋ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਲੌਕ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ? ਸਰ ਫਸਟ ਸਾਈਡ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ F ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ T ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? F minus T is equal to mass into acceleration। F 200 ਨਿਊਟਨ ਆ, ਇਹ 30 ਕਿਲੋ ਆ, ਇਹ 2.5 ਆ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਆ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ ਹੁਣ 200 ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ 2.5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ M2 ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ M2 ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ F ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਔਰ 50 ਗੁਣਾ 2.5 ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 125 ਨਿਊਟਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, 200 ਨਿਊਟਨ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 75 75 ਨਿਊਟਨ। ਇੱਥੇ 75 ਨਿਊਟਨ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਸ। ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 30 ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 2.5, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 75. ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਕਿਹੜੀ? ਸਰ T is equal to ma ਵਾਲੀ। ਆ ਦੇ, ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਠੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲੀ T ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। T is equal to mass into acceleration, ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਸੇ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਏਂਗੀ, ਆ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ F minus T ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਬਲੌਕ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ। ਫਰਸਟ ਬਲੌਕ ਤੇ ਵੀ, ਸੈਕੰਡ ਬਲੌਕ ਤੇ ਆ T ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ? ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ। ਆ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਬੰਨੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਕਲ ਤੇ ਯੈਸ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਈ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆ ਡੱਬਾ ਆ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਆ ਵਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਆ ਐ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੱਬੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਦਾ, ਅਗਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Light string frictionless horizontal M1 is pulled by force and acceleration. This is produced in two bodies. Calculate the love curve. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ 50, ਇੱਕ ਦਾ 150। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ 50, ਇੱਕ ਦਾ 150, ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, फ्रिक्शनलैस हॉरिजॉन्टल सरफेस ਤੇ ਨੇ। फ्रिक्शनलैस ਹੈਗਾ, फ्रिक्शन ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। व्हेन मास m1 is pulled by force, m1 50 ਵਾਲਾ, 50 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5। ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਹਨਾ। यस ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨਾ, 150 ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ 200 ਆ, 200 ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 5 ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਨਿਊਟਨ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ, 1000 ਨਿਊਟਨ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਆ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी पीयूष। ਸਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਡ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ mg, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਥ੍ਰੈਡ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ mg ਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਡ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਇਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਭੱਜੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਟਕਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ weight ਲਟਕਾ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ whenever you are talking about this body, then ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ mg ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਨੀਚੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਧਾਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਧਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਦਾ weight ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ ਸੌਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਵਿੱਚ mg ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਟਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਸਾਰਾ ਧਾਗਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ ਕੱਟਦੀ, ਭੱਜਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਐ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਧਾਗਾ ਲਮਕਾਈ ਸਿੱਧਾ, ਹਨਾ, ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਕੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਧਾਗਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਾਗਾ ਐਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇਂਗਾ, ਧਾਗੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ, ਧਾਗਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬਲੌਕ ਲਈਏ, ਹੈ ਸਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸ ਦਾ ਮਾਸ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਹੋਣ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚਡ ਆ, ਮੰਨ ਲਾ M1, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਟੈਚਡ ਆ M2, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ T1 ਹੋਊਗੀ, ਆ T2 ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਓਕੇ ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਥ੍ਰੈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਥ੍ਰੈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, T2 ਕਿ T1? ਸਰ T1 ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ? T1 T2 ਨੇ ਦੋ ਮਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, T2 T1 ਨੇ ਸਿਰਫ M1 M2 ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੈਸ ਸਰ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ ਕਿ ਰਬੜ ਨਹੀਂ, ਰਬੜ ਲੈ ਕੇ ਐ ਖਿੱਚਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਦੇਖੀ ਇੱਧਰਲੀ ਰਬੜ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਜੂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਲੇਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਸਕਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੇਲ ਆ, ਗੁਲੇਲ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜੋ ਗੁਲੇਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਬੜ ਜੀ ਬੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਗੁਲੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਬੜ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਂ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਂ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੱਟਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਯੈਸ ਸਰ। ਵੱਟਾ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਟਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਬੜ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੂਗੀ ਵਾਪਸ। ਯੈਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਦੈਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਆ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬਲੌਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ m ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ F ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ F ਕਹਿਤਾ, ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ F ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, m ਦੇ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਵਿੱਚ m ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ F ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਟੈਨਸ਼ਨ T1 T2 T3, ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ।
कोई भी इस Acceleration find Total out. mass of system. पूरा सिस्टम ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ Yes. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ Yes. ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ 4m. पूरे सिस्टम दी एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम दी एक्सेलरेशन बराबर आएगी F बटा 4m F ते m दोनों कांस्टेंट गिवन सीगे सो ये आंसर च आ सकते हैं सो आ अपनी एक्सेलरेशन आ गई क्लियर है Yes, sir. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ T1 ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ m ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ T3 ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ T1 ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ T1 ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲੌਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੱਸੋ F minus T1 T1 ਬਰਾਬਰ m mass into acceleration. ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ F by 4m. 4m. F by 4 4m. 4m. बस इधर ही पुट करता T1 कितनी आएगी F minus F by 4. 3 by 4. हाँ m ना m कट दो 3f बटा 4 आ देखो T1 वाली ठीक है T3 भी कट लेने पहला पीछे निकल जानी है इथों देखो T3 कितनी लग जानी है मास Into acceleration. एक्सेलरेशन कितनी है F by 4m. तो T कितनी आ गई Yes. 1 by 4 है है ना ते T2 ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ T2 ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ T2 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਆਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ T2 minus T3. T2 ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ -T3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ Mass into acceleration. ਤੇ ਇੱਥੇ T2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ T3 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ प्लस F/4 F by 2. ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਊਸ਼ ਸਰ ਅਸੀਂ T3 ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਸਰ m into ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਦੇ T3 ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ ਤੇ ਦੇਖ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰ F ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ T3 ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਇਥੋਂ ਘਟਦਾ F ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ M ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ T1 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ M ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ T1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ M ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ T1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 3f/4 ਯਾਨੀ 75% ਫੋਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬਲੌਕ ਲਈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ T2 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ f/2 ਆਈ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 50% ਫੋਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ f/2 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ f/4 ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ f ਆ ਇਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 75% ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ 50% ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 25% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਓਕੇ ਸਰ ਗੁਰਾਂਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ 4 ਬਾਕਸਸ ਦਾ ਐਮ ਮਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਬਾਕਸ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ ਡੱਬੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਡੱਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 20 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ
ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਲੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? F ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ? 4m ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ? F/4m। ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? T1 ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? T1 ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ? Yes sir। ਤੇ T1 ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ 3m ਤੇ ਇਹਦਾ acceleration। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ m ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 3f/4। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? T2 T2 = 2m into a। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? F/4m। ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਵਿੱਚ ਐ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਿਮਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ? ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਊਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਆ 7ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੌਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਸਤਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੱਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਲੌਕ ਬੰਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ A ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ A ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਫੜੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਮਨ, ਟੈਂਸ਼ਨਸ T1 ਐਂਡ T2। ਇਹ ਥ੍ਰੈਡਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, T2 ਇੱਥੇ T1 ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਿਊਮ ਦੈਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਪੁਲੀਸ ਆਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਮਾਸਲੈਸ, ਟੇਕ G ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ A ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਡ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਤੇ ਆ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਸਿੰਪਲ ਜੇਕਰ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਐਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ?
नीचे 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 जा रहा था वेट ज्यादा कि टेंशन ज्यादा? वेट वेट ज्यादा था 4 इंटू जी होएगा, यस सर 9.8 प्लस करांगे T2 फिर 4 किलोग्राम ਦਾ ਆਪ ਆ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ A। ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਲੈਣੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 8 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 8 ਕਿਲੋ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 kg ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ PDF ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਰਾਈਟ ਕੀ ਲੈਫਟ? सर T2 करनी ਸਰ ਰਾਈਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਾਈਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ यस सर ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਆ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। यस सर ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ T2 ਕਿ T1? T2 ਵੱਡਾ ਹੋ ਤੇ T2 ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚ T1 ਘਟਾ ਦੋ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਊਗਾ 8 ਗੁਣਾ एक्सेलरेशन ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਚ T1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ? T1 ज्यादा है जी करता मैं 2 किलोग्राम इंटू जी बराबर है 2a लो जी, 3 इक्वेशनां बन गईਆਂ, 3 वेरिएबल चाहिए ने, तीनों ਨੂੰ सॉल्व कर लो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ T1 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੁਕਾ ਹੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, T1 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, T2 - 2g ਆਊਗਾ, बराबर है 10a। यस सर तो ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ T2 - 2g, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ a ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। T2 - 10a बराबर है 2g, ਤੇ 2g ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 9.8 9.6 ਇਹ ਆ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੌਥੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਪਰਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ -T2 - 4a is equal to -4g, है ना, ਇਹ 19 2 38 39 39.4 39.2 -39.2 ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ T2 ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। सर आई भी आ गई ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ T2 + 4a ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4g, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, यस ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ -14a -2g ਬਚੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ 19.6 ਬਚੂਗਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪੇ, 4 ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਬਚੂਗਾ। यस सर ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 19.6/14, 19.6/14 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ T1 ਮਿਲ ਜੂ, T2 ਮਿਲ ਜੂ, ਹਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ yes sir ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰ, ਪਲੱਸ -4a ਕਿੱਥੇ ਆ, T2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰ ਤਾਂ -4a ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਰ, T2 ਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, T2 + 4 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ ਬਸ 4g ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ 1, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 1 2 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੈਟ ਮੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
बहुत फास्ट भी हो जाएगा ते वो इजी भी है। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਨਾ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਐਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਮੇਜਰਿੰਗ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸਸ। ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਇਨ 1 ਈਅਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਚ ਬੱਚੇ ਈਅਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ distance ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 24 ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 60 ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਐਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 9.46। ਸੋ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 9.46 into 10⁻15 ਮੀਟਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 AU। It is defined as the mean distance of Earth from Sun. So mean distance Earth ਤੇ Sun ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਰਥ ਸਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਾਰਸੈਕ। ਪਾਰਸੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਰਸੈਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is the largest practical unit of distance used in astronomy. Largest unit है, पहली गल सब तो वड्डी यूनिट पारसेक है। कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ what is the largest unit of distance in astronomy, ਤਾਂ ਪਾਰਸੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਪਾਰਸੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, it is defined as the distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second of arc. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, है ना। this radius, this is L। ਤੇ ਆ ਜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਥੀਟਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਅਪਨ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਚ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 60 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 2 3 4 60 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਆ ਐਂਗਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 1 second। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਬਣੇ, ਆਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਆ ਵਾਲੀ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 1 ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ 1.496 10 11 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ। sun ਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ? Yes, sir. ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 15 ਕਰੋੜ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ 1.496 ਇਹ 15 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਫਿਗਰ into 10⁻11 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜ ਲਈ 7 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜੋ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ 10 ਬਚੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ 14.96, ਤਾਂ ਆ ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਹੋਏਗੀ 1 ਪਾਰਸੈਕ। ਸੋ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਕ अपॉन रेडियस, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪਾਰਸੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਸੈਕ ਕੀ ਹੋਗਾ? 1 ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਿਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਆਰਕ ਅਪॉन ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਿਖਾਤਾ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਤੇ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3.26 ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ। ਆ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਹੇਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਦੂਰੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਈ, ਐਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਪ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ਚੜੇ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵਨ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਚੜਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਅਸੈਸਿਬਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੈਸਿਬਲ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੀ, ਸਫੇਦਾ। ਹੁਣ ਸਫੇਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਫੇਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਆ, ਐਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ। ਤੇ ਇਨਐਸੈਸੀਬਲ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕੰਮ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ d ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ d ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆ θ1 ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, θ2 ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, h ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ cot θ ਵਿੱਚ h ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ h ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ this ਮਾਈਨਸ this ਕਰੋਗੇ, ਇਕੱਲਾ d ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ h ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣੇ। Now the thing is parallax. What is meant by parallax? Parallactic angle. So ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਧ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਪੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐ ਕਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲਿਓ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ। Yes, sir. This is called parallax. Parallax. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਅੱਖ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਐ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ parallax ਕੀ ਹੈ। parallax is parallax ਕੱਲਾ ਆਈ ਐਸ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to its background, ठीक है, with respect to another when we shift our eye sidewise, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਫਟ ਆਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ ਇਸ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ
ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸੀ ਘੁੰਮਦੇ, ਪਰ ਤਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ φ1। ਫਿਰ ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਸਾਮ ਮਸੂਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਲਗਭਗ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ φ2 ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ φ2 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ φ2 ਆ φ1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ φ1 ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही सी? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर ऑफ होगी ना अपने आप? Yes, sir. ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ sir. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਐਂਗਲਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, φ1 ਤੇ φ2, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆ ਆਰਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ φ1 φ2 ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਰਕ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਇਨਾ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ b, ਆ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ। s ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ s ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, s ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾय ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਰ ਬਾय ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਧਰਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੀਅਰ ਬਾय ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਐਂਗਲ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਰਕ ਕੀ ਆਏਗੀ? 2 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ Yes, sir. एंगल इक्वल टू आर्क पर रेडियस यूज करके पैरेलैक्स यूज करके ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਦੀ, ਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੂਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਲੈਬਸ ਬਣਾਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ
फोकस करते हो इधर, ठीक है, फिर उसे पॉइंट ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੈਰਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਉਹ ਆਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ, ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੈਰਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਇਕੋ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਵੇਵ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਵ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ x, ਤੇ ਵੇਵ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੇਵ ਦਾ ਆਣਾ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2x ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਸਿਗਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਵ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ x ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ vt/2। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੇਜ਼ਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਜ਼ਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਲੇਜ਼ਰ ਔਨ ਕਰੋ, ਉਧਰਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇਗੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ 4-5 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਥਡ, ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਐਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਟ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸਟਿਮੂਲੇਟਿਡ ਇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੇਜ਼ਰ, ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟ ਟੁਵਾਰਡ ਦਾ ਮੂਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਪਲਸ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ if t is the time elapsed, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ x is equal to vt/t। ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਡਾਰ। It can be used to measure accurately distance of a nearby planet such as Venus. Here radio waves are sent from the transmitter and receive ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਸ਼ੀਅਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, through the ocean, and they are reflected back by some rock or submarine and received by ਤਾਂ ਫਿਰ s2। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਨਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਡਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਇਹ ਆ ਹਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪਲੈਨਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਟ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, v ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨਾਰ, ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ 에ਅਰਬੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਿਗਨਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 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 ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼, ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 에ਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ ਐਂਡ weight ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ that mass ਕੀ ਹੁੰਦਾ, it is the quantity of matter contained in the body, weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ, it is the force with which a body is pulled towards the center of earth, and weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ mg, weight ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ, ਮਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ weight ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਹੁਣੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, weight is measure of gravity, mass is measure of inertia, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਲਈ, weight ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ weight ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ weight ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। It is not affected by presence of other bodies. It is affected by presence of other bodies, ਕਿਉਂਕਿ other bodies ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਸ ਜਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਆ ਦਊਂਗਾ, ਪੇਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਲਾਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ 8:15 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ? ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਸੌਰੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਸਰ 8:15 ਹੈ, ਸਰ 8:15 ਤੋਂ 9:30। ਕੱਲ 8:15 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, NCERT 'ਚ ਡਾਊਟ, ਇਧਰੋਂ ਡਾਊਟ, SL ਅਰੋੜਾ 'ਚ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੈਲਕੂਲਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Thank you, sir. Thank you, sir.